नमस्कार मित्रों, आपणी टॉप 1 मैथ एज्युकेशन चैनल में गणितनी एक सीरीज में फरी एक बार आप सबनु हार्दिक स्वागत है। હવે मित्रों पूछाई गયેલા प्रश्नों આપણે જોઈએ છીએ તો એમાં એક નફાખોટનો દાખલો છે। જોઈએ કે ઓમ ₹7 માં 6 નારંગી ખરીદે છે તથા ₹6 માં 7 નારંગી વેચે છે તો તેને કેટલા ટકા નફો કે નુકસાન થાય। હવે જો આવા દાખલા હોય એટલે ઘણાને ખબર જ ના પડે નફો શું થાય નુકસાન થાય। એટલે સૌ પ્રથમ શું કરવાનું કે રૂપિયા આમાં આપણે બે રીત જોઈશું, એક હાવ શોર્ટકટ રીત અને એક લાંબી રીત, કોન્સેપ્ટવાળી બંને રીત સમજાવીશ તમને। જો સૌ પ્રથમ શું કરવાનું, રૂપિયા અને નંગ, હવે જે આ બંને છે ને એમાં નંગ સરખા કરી નાખવાના આપણે। तो के 7 रुपया में केटली नारंगी मळे छे तो के 6, 7 रुपया में केटली नारंगी मळे छे 6। हवे भाई खरीदे छे एटले एने मळे छे, ई भाई ने खरीद नारंगी मळे छे 7 रुपया में 6 नारंगी भाई ने मळी छे एटले के एनी खरीद किंमत छे बराबर। पछी ई भाई शुं करे छे, बजार में जाय छे वेचवा माटे, एटले ई भाई शुं कर्युं के माल थोड़ो खराब आई गयो छे एवुं छे एटले के ₹6 में 7 नारंगी वेची दे छे। ₹6 में 7 नारंगी वेचे छे बराबर। ₹6 में 7 नारंगी ने वेचे छे। हवे आपणे नंग हरखा करी नाखीए तो कि आ बंने नंग हरखा करवा होय तो आने हूँ 7 वडे गुणीश, आने हूँ 6 वडे गुणीश तो 6 सत्ता ने 42 અને 7 6 42। हवे मित्रों आमां नंग सरखा थई गया छे बराबर। हवे शुं करवानुं, अहींया आपणे 7 वडे गुण्या तो रूपियाने पण अहीं 7 वडे गुणवाना, अहींया आपणे 6 वडे गुण्या तो रूपियाने पण 6 वडे गुणवाना, एटले रूपिया केटला थशे अहींया 49 ना रूपिया केटला थशे 36 बराबर। हवे जो नंग सरखा थई गया, आपणे नंग सरखा ज करवाना हता तो नंग तो सरखा थई गया 42 बराबर। रूपिया जो हवे आपणे ऑलरेडी खबर छे 49 रुपया में 42 नारंगी भाई खरीदे छे अने 36 रुपया में 42 नारंगी वेचे छे। मतलब कि 49 में खरीदे छे 36 रुपया में ए ज माल वेचे छे तो एमने शुं थतुं हशे, एकंदरे खोट ज जती हशे। परंतु खोट केटला रुपया जती हशे ए आपणे आने उपरली गणीए तो आ बंनेनो तफावत जोईए तो आ बंनेनो तफावत केटलो थाय तो कि आ बंनेनो तफावत थाय 36 में हवे तफावत केवी रीते काढवानो, घणा आवी रीते तफावत काढे 49 - 36 बादबाकी करे, कदाच तो अहींया 9 छे एटले बाद थई जशे, परंतु कदाच अहींया ओછી संख्या होय दाखला तरीके 5 होय तो पहेला 10 को मूकवानो, एवी रीते नहीं करवानुं मित्रों। बादबाकी करवा माटे आपणे सौथी सरळ रीत शुं करवानुं, 36 में केटला नाखो 49 सुधी पहोंचवानुं छे, 36 में केटला नाखो तो 40 थाय तो के 4 नाखो एटले केटला थाय 40 थाय। 40 में पाछा केटला नाखो एटले 49 थाय तो के 9 नाखो एटले 49 थाय, 9 ने 4 केटला थाय 13। एटले आवी रीते शॉर्ट करशो ने तो वधारे स्पीड में जवाब आवशे तमारे। तो आनो तफावत शुं आव्यो तो के 13 तफावत आव्या, रूपियानो तफावत केटलो आव्यो तो के 13 रूपियानो। एटले हवे शुं करवानुं तो के जुओ 49 रुपया छे बराबर, 49 रुपया छे, आ 13 रुपयानी एने शुं जती हशे खोट, ए 100% फाइनल खोट जाय छे, खबर पड़ी गई। हवे 49 रुपया छे ए शुं छे एनी मूळ किंमत छे, आ एमनी मूळ किंमत छे अने आ एमनी वेचाण किंमत है बराबर। जो आ वेचाण किंमत आ मूल किंमत। हवे 13 रुपया खोट जाए छे पण कोनी उपर जाए, नफो के खोट हमेशा कोना उपर थाय, मूल किंमत उपर। तो के मूल किंमत तो के 49 रुपया छे ए केटली किंमत होय तो के 100% किंमत होय, कारण के मूल किंमत हमेशा केटला टका होय 100% होय। तो 13 रुपयानी खोट जेने जाय छे भाई ने ओम भाई ने 13 रुपयानी खोट ए केटला टका, ए केटला टका तो कि आनी 83 नो गुणाकार करी એટલે 13 × 100 ભાગ્યા 49। आने केवी रीते गणवानो तो कि आने घणा हवे आपणे અહીં भाग चाले एम छे नहीं, 49 ने कोई पण छेद उडे एम छे नहीं, એટલે कम्पलसरी आपणे शुं करवुं पड़शे तो कि भागाकार। तो कि केवी रीते करवानो तो कि 1300 ભાગ્યા 49 बराबर। हवे 49 छे एटले कोनी नजीक छे तो कि 50 ની નજીક છે, આપણને લાગે છે 50 નજીક છે એટલે 50નો ઘડિયો બોલવાનો
130 ને વઢવો જોઈએ નહીં. તો કે 50 દુ 100, 50 તેરી 150, તો 50 તેરી 150 વધી ગયા, તો 50 દુ 100, તો 49 દુ એટલે અહીં ભાગ હાંકવાનો 49 દુ. હવે 49 ગુણ્યા 2 કરવાનું એટલે શું કરવાનું? ગુણ્યા 2. શોર્ટકટ રીતે શીખવાડે છે ગુણાકાર કરવાની. 4 દુને 8, 80, 9 દુને 18, 8, 9 કેટલા થાય? 98. એટલે 49 દુ કેટલા થાય? 98, બરાબર. તો આપણે અહીં શું મૂકવાનું? 98, જે આપણો જવાબ છે અહીંયા મૂકીએ 98, બરાબર. હવે માઇન હવે 98 ને આપણે 130માંથી 98 બાદ કરવાના છે, પણ એવું કરવાનું નહીં. 98 ને 130 સુધી પહોંચાડવાના. તો 98માં 2 નાખો એટલે કેટલા થાય? 100, અને 100માં 30 નાખો એટલે કેટલા થાય? 130. તો કેટલો અહીંયા બાદબાકી આવશે? 32, અને અહીંયા ઉપરલી શૂન્ય ઉતર્યા. હવે 50નો ઘડિયો પાછો બોલવાનો. 320 ને વટવો જોવે નહીં. 50 એકા 50, 50 દુ 100, 50 તેરી 150, 50 ચોક 200, 50 પંજા 250, 50 સક 300, 50 સત્તા 350. તો 50 સક સત્તા 350 વધી ગયા, એટલે 50 સક 300, તો 49 સક ભાગ હાલશે, બરાબર. 49 સક. 49 ગુણ્યા 6 કરવાનો એટલે મેં તમને શોર્ટકટ રીત શીખવાડે છે ગુણાકાર કરવાની. 6 ચોક 24, એટલે 24 મૂકવાના, પાછળ એક સંખ્યા એટલે 0 મૂકવાના, પછી 6 9 54, 4 5 ને 4 9, 294. તો અહીંયા શું આવશે? 49 સક 294, બરાબર. આવી રીતે ગુણાકાર કરો, અથવા તો આવી રીતે કરો કે 49 છે અને કેમ લખાય આપણે? 50 માઇનસ 1, 49 ગુણ્યા 6. 50 સક કેટલા થાય? 300. આનો ગુણાકાર આમાં થાય, આનો ગુણાકાર અહીંયા થાય, માઇનસ 6. 300માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? 294. આવી રીતે પણ શોર્ટમાં ગુણાકાર કરી શકાય, બરાબર. તો ચાલો 294 આવ્યા છે. હવે શું કરવાનું? આ જે 294 છે, 320માંથી 294 બાદ કરવાના છે. આપણે શું કરવાનું? 294 320 સુધી લઈ જવાના. 94માં 6 નાખો તો કેટલા આવે? 300 પૂરા. હવે 300 પૂરામાં 20 નાખો એટલે 320. તો અહીંયા શું થશે? 26 આવશે. 26 આવશે મિત્રો. હવે શું થશે? તો કે હવે અહીંયા પોઈન્ટ આવશે, બરાબર. કારણ કે અહીંયા હવે આગળ ભાગ ચાલે છે એમ નથી, એટલે અહીંયા મૂક્યો 0. હવે કેટલા છે? 260. 50 ને પાછા લઈ જવાના 260 સુધી. તો 49, 50 ગુણ્યા કરો તો 50 એકા 50, 50 દુ 100, 50 તેરી 150, 50 ચોક 200, 50 પંચા 250. તો એવી રીતે કરો તો 49 પંચા કેટલા થાય? 250 ના થાય. 49 પંચા ગુણાકાર કરવાનો, સમજો. 49 પંચા ગુણાકાર કરો. 5 ચોક 20, 200, 9 પંચા 45, 245. એટલે અહીંયા શું બાદ બાકી આવશે? 245. હવે 245. હવે અહીં શું કરવાનું? પાછું જુઓ. 245 ને આપણે 260 સુધી લઈ જવાના. એટલે 245માં 5 નાખો એટલે 250. અહીં સાઈડમાં લખતું જવાનું, યાદ રહે તો 5 નાખો એટલે 250. 250માં 10 નાખો એટલે 260. એટલે અહીંયા કેટલા થયા? 15. પાછો શૂન્ય લગાડી, બરાબર. હજી પાછું ગણીએ તો 150 ને વધુ જોવું નહીં. તો કે 50 તેરી 150, તો 49 તેરી હાલ છે. 49 તેરી 49 તેરી કેટલા થાય? તો 50 તેરી 150. 150માંથી 3 બાદ થાય તો 147. એવી રીતે પણ કરી શકાય. માઇનસ 147. તો અહીંયા કેટલા વધ્યા? 3. હવે આવી રીતે આગળ ચાલ્યા જ કરશે, પણ આપણે પોઈન્ટ પછી 2 અંક આવે તો ઇનફ થઈ ગયું. એટલે જવાબ શું આવશે? 26.53%. પરંતુ 26.53% એ શું આવશે? નફો કે ખોટ? એ તો આપણને ખબર છે ને પહેલેથી તે કે અહીંયા શું થાય છે? ખોટ જાય છે. એટલે 26.53% ખોટ થાય. હવે મિત્રો આ જવાબ મળી ગયો. હવે બીજી એક રીત છે કે બીજી કઈ રીતે ગણાય? તો કે જુઓ, એ પણ સમજાવું. સૌથી સરળ, બેસ્ટમાં બેસ્ટ રીત કઈ? કે ₹7માં 6 નારંગી ખરીદે છે,
તો આપણે એક નારંગીની કિંમત મેળવી લઈએ કે જુઓ સ નારંગી, આ નારંગી છે બરાબર, અને આ રૂપિયા છે. તો સ નારંગી રૂપિયા 7માં ખરીદે છે, તો એક નારંગી કેટલામાં ખરીદે એ મળી જાય. તો કે 1 ગુણ્યા 7 ભાગ્યા 6, એટલે કે 7/6. આ શું થયું આપણને? એક નારંગીની કિંમત મળી. હો, યાદ રાખજો, એક નારંગીની કિંમત. એવું જ અહીંયા જોઈએ કે નારંગી અને રૂપિયા. તો કે અહીંયા શું છે? 7 નારંગી કેટલા રૂપિયામાં? 6 રૂપિયા. 7 નારંગી કેટલા રૂપિયા? 6 રૂપિયામાં. તો એક નારંગી કેટલા રૂપિયામાં? તો કાંઈ ગણીએ, 1 ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 7/7, એટલે 7. એટલે શું થાય? 6/7. એટલે શું થાય? એક નારંગીની કિંમત. હવે ઘણાને એવો પ્રશ્ન હશે કે એક નારંગીની કિંમત જ શું કામ લીધી અહીંયા? તો કે મિત્રો, એક નારંગી હોય કે 10 નારંગી હોય કે 50 નારંગી હોય, વ્યવહારમાં જ્યારે ખરીદ કિંમત ને વેચાણ કિંમત હોય ત્યારે એક નારંગી હોય કે 10 નારંગી હોય, પરંતુ એની કિંમત ઉપર આધાર રાખે કે નફો કે ખોટ કેટલી થાય. એક નારંગીમાં જે નફો કે ખોટ થાય એ જ 10 નારંગીમાં નફો કે ખોટ થાય. એક નારંગીમાં નફો કે ખોટ થાય એ 50 નારંગી હોય તો પણ નફો કે ખોટ સરખો જ થાય. તો હવે એક નારંગીની કિંમત આપણને મળી ગઈ. હવે જુઓ તો કઈ કિંમત વધારે છે અને કઈ કિંમત ઓછી છે એ આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ. તો કે આમાં શું છે? એક નારંગીની મૂળ કિંમત 7/6 છે, એ વધારે છે, જ્યારે વેચાણ કિંમત 6/7 છે, એ ઓછી છે. એટલે કે વેચાણ કિંમત વધારેમાં ખરીદે છે, આ ભાઈ વધારે રૂપિયામાં ખરીદે છે અને ઓછા રૂપિયામાં વેચે છે. તો વધારે રૂપિયામાં ખરીદી ઓછા રૂપિયા વેચે તો હંમેશા શું થાય? ઓમભાઈને હંમેશા ખોટ જ જવાની છે. તો ખોટનું સૂત્ર શું છે? ખોટ બરાબર મૂકી માઇનસ વેકી. તો મૂળ કિંમત કેટલી છે? તો કે મૂળ કિંમત છે 7/6 માઇનસ વેચાણ કિંમત કેટલી છે? 6/7. સત્યો 49 માઇનસ 60 36 ભાગ્યા 6 × 42, બરાબર. હવે શું કરવાનું? તો કે 36માં આપણે 36ને 49 સુધી લઈ જવાનું. 49 36 બાદ કરવાના નહીં, એટલે શોર્ટમાં થાય. તો કે 36માં 4 નાખો એટલે 40, 40માં 9 નાખો એટલે 49. તો 9 ને 4 કેટલા થાય? 13. તો ઉપર બાદબાકી કેટલી આવે? 13/42, બરાબર. આ શું મળી આપણને? ખોટ. હવે જુઓ, હવે એક જ જોવાનું, તીર રાશિ કેમ મૂકવાની? તો કે મૂળ કિંમત શું છે? એક નારંગીની મૂળ કિંમત કેટલી છે? 7/6. તો જોઈએ કે 7/6 એ મૂળ કિંમત છે, એ કેટલા ટકા હોય? તો કે 100% હોય કમ્પ્લીટલી. એ કેટલા ટકા હોય? 100% હોય. તો 13/42 એ કેટલા ટકા? એટલે હવે આપણે 13/42 કમો. હવે અહીંયા આપણે આ કાઢ નાખીએ. 13/42 7/6 એ કેટલા ટકા છે? 100% છે. તો 13/42 એ કેટલા ટકા? ગુણાકાર કરીએ એ 13/42 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 7/6. હવે આ સંખ્યાને આપણે ઉપર લઈ જઈએ હોય તો આ સંખ્યા કેવી થાય? ઉલટાઈ જાય. એટલે આને અહીંથી દૂર કરી અને અહીંયા હું ગુણ્યા 6/7 કરીશ, બરાબર. હવે જુઓ, 6 × 7 = 42, ભાગ ચાલશે. 6 × 7 = 42, બરાબર. એટલે નીચે શું થશે? 7 × 7 = 49 અને ઉપર 1300/49. તો જવાબ શું આપણે અહીં પહેલાં પણ ગણતરી કરેલી કે 1300/49. તો જવાબ શું આવે? 26.53. 26.53% ખોટ જાય. ચાલો મિત્રો, નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે
કે જો 12 માણસો એક કામ 42 દિવસમાં પૂર્ણ કરે તો 21 માણસો તે જ કામ કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરે? તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે માણસ અને દિવસ વચ્ચેનો સંબંધ છે. જો માણસ અને દિવસ વચ્ચેનો સંબંધ હોય ત્યારે તી રાશિમાં ગુણાકાર કેવો કરવાનો? સીધો. તો જો 12 માણસ છે, બરાબર, દિવસ કેટલા લાગે છે કામ કરતા? 42. તો 21 માણસો એ જ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે? ગુણાકાર કેવો કરવાનો? માણસ અને દિવસ વચ્ચેનો સંબંધ હોય ત્યારે ગુણાકાર કેવો કરવાનો? સીધો. તો આગળ જોઈએ આપણે 12 ગુણ્યા 42 ભાગ્યા 21. 21 દુ 42, 12 દુ 24. તો જવાબ શું આવશે? 24 દિવસ. તો 21 માણસો તે જ કામ કરતાં કેટલા દિવસ લાગે? તો કે 24 દિવસ લાગે. આપણો જવાબ શું આવે? 24 દિવસ. હવે જો આમ પણ ખબર પડી જાય કે 12 માણસોને એક કામ કરતાં 42 દિવસ લાગે તો માણસો વધે છે, બરાબર, માણસ વધે છે તો દિવસમાં પણ શું થશે? ઘટાડો થશે. કારણ કે માણસ વધે એમ દિવસ ઘટે. એટલા માટે ઓપ્શન પણ આપ્યા હોય તો 42થી નાના ઓપ્શન હોય એ જ સિલેક્ટ કરવાના. 42થી ઉપરના કોઈ ઓપ્શન હોય તેને ડાયરેક્ટ કેન્સલ કરવાના. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ કે કોઈ શાળામાં 60% વિદ્યાર્થીઓ છોકરાઓ છે. જો શાળામાં 972 છોકરીઓ હોય તો શાળામાં છોકરાની સંખ્યા જણાવો. તો કે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે કોઈ પણ શાળા હોય એમાં કુલ વિદ્યાર્થી, ટોટલ વિદ્યાર્થી કેટલા ટકા હોય? તો કે 100% હોય. તો અહીંયા આપણે રકમમાં કીધું છે કે 60% છોકરા છે એટલે 60% કોણ હશે? બોયસ હશે. તો 100% વિદ્યાર્થી હોય તો 40% શું હોય? ગર્લ્સ હશે. 40% ગર્લ્સ હશે. હવે શું કીધું છે આપણે? જો શાળામાં 972 છોકરીઓ છે એટલે કે 40% જે છોકરીઓ છે એની સંખ્યા કેટલી કહી દીધી છે? 972. તો આપણે શું શોધવાનું છે? છોકરાની સંખ્યા. તો કે 60% એ કેટલા? તો હવે અહીં ગુણાકાર કરીએ કે 60 ગુણ્યા 972 ભાગ્યા 40. 0 0 કેન્સલ. 2 2 4, 2 તેરી 6. હવે અહીંયા ભાગ હાકીએ એટલે 2 છોકને 8, 2 8 16, 2 શકને 12 એટલે 486 ગુણ્યા 3. હવે 486 ગુણ્યા 3 કરવું હોય, 486 ગુણ્યા 3 આપણે કેવી રીતે કરીએ? તો 4 તેરીને 12, 1200 પૂરા, 8 તેરીને 24, પાછળ 0, 6 તેરીને 18, 8, 4 ને 1, 5, 2 ને 2, 4, 1458. તો આપણો જવાબ શું આવે? અહીંયા 1458. જે શું છે? સ્કૂલમાં છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી હશે? 1458. ચાલો મિત્રો, નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે પૂછાયેલો કે ₹16માં એક વસ્તુ વેચવાથી તેની મૂળ કિંમત જેટલા ટકા જ ખોટ જાય છે તો તે વસ્તુની મૂળ કિંમત કેટલી હશે? એટલે કે રકમમાં શું કહેવા માગે છે કે ધારો કે કોઈ એક વસ્તુ છે, બરાબર, એમની આ મૂળ કિંમત છે, બરાબર. હવે કોઈ એક વસ્તુની મૂળ કિંમત છે. હવે એક વસ્તુને ₹16માં વેચવામાં આવે છે એટલે એની એક વેચાણ કિંમત હશે. આ એમની વેચાણ કિંમત છે, બરાબર. તો હવે વસ્તુની મૂળ કિંમત ઉપર વેચાણ કિંમત કરે તો નફો કે ખોટ જાય જ તે. પણ એનું કીધું કે મૂળ કિંમત જેટલા ટકા જ ખોટ જાય. એટલે મૂળ કિંમત ધારો કે X રૂપિયા હોય, બરાબર, તો ખોટ કેટલા ટકા થાય? X% ખોટ થાય અને કોઈ વસ્તુને વેચે છે. પરંતુ આપણને એક વેચાણ કિંમત આપેલી છે, કેટલી છે? 100 રૂપિયા. તો અહીંયા કેટલા રૂપિયા છે? 16 રૂપિયા. એ આપણે શું આપેલું છે? વેચાણ કિંમત આપેલી છે. હવે દાખલો કેવી રીતે ગણાય? તો કે X રૂપિયાની મૂળ કિંમત છે, એના પર એમને X% ખોટ જાય છે. કેટલા ટકા? X% ખોટ જાય છે, જેથી તેની વેચાણ કિંમત ₹16 છે. હવે આનું ખાલી સાદુરૂપ આપો એટલે આપણો જવાબ
આવી જાય. હવે શું કરવાનું તો કે આ એક્સનો ગુણાકાર કેવી રીતે થાય તો કે આ એક્સ પહેલાં અહીંયા ગુણાય પછી અહીંયા ગુણાય તો કે એક્સ ગુણ્યા 100 એટલે કેટલા થશે 100x માઇનસ x વર્ગ બરાબર 16 ગુણ્યા 100 બરાબર. હવે શું કરવાનું હવે આનું સાદરૂપ આપવાનું. હવે કેવી રીતે અપાય એ સમજાવું તમને. જુઓ 100 માઇનસ x વર્ગ બરાબર 1600 બરાબર. આપણે આ જે સમીકરણ છે એને અહીંયા લીધું બરાબર. હવે શું કરવાનું તો કે આ x વર્ગ છે એને આ બાજુ લઈ જાય એટલે શું થશે કે x વર્ગ પ્લસ થશે માઇનસ 100x અહીંયા x છે માઇનસ 100x પ્લસ 1600 બરાબર 0 બરાબર. હવે 100ના એવા બે ભાગ પાડવાના કે સરવાળો કરતાં 100 થાય અને ગુણાકાર કરતાં 1600 થાય. તો 100ના એવા બે ભાગ કયા તો કે x વર્ગ માઇનસ 20x માઇનસ 80x પ્લસ 1600 બરાબર 0. તો 100ના એવા બે ભાગ પાડ્યા આપણે કે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો ઓછે ઓછે વત્તા નિશાની માઇનસની તો -100 બરાબર. એટલે આનું સ્વરૂપ આવડું આ સ્વરૂપ જે આ સ્વરૂપ છે એ અહીંયા એમનામ આવી જાય છે અને ગુણાકાર કરો તો પાછો જવાબ 1600 આવે છે બરાબર. તો તેથી હવે શું કરવાનું તો કે એક્સને કોમન લેવાનું એટલે અહીંયા શું આવશે x માઇનસ 20 બરાબર. અહીંયા -80 કોમન લેવી તો અંદર શું આવશે x માઇનસ 20 બરાબર 0. મતલબ શું કહેવાનો તો કે x માઇનસ 80 બરાબર 0 અથવા તો x માઇનસ 20 બરાબર 0. હવે 80 આ બાજુ જાય એટલે x બરાબર 80 અથવા તો x બરાબર 20. તો આપણે શું કીધું કે વસ્તુની મૂળ કિંમત કેટલી છે તો વસ્તુની મૂળ કિંમત આપણે શું ધારી હતી x. તો વસ્તુની મૂળ કિંમત કાં તો 80 રૂપિયા હશે કાં તો 20 રૂપિયા હશે કે એ વસ્તુની મૂળ કિંમત દાખલા તરીકે 80 રૂપિયા હોય તો 80 રૂપિયાની વસ્તુ પર 80% ખોટ જાય તો આપણને શું મળે વેચાણ કિંમત કેટલા 16 રૂપિયા મળે. અથવા તો 20 રૂપિયાની આપણને મૂળ કિંમત મળી હોય તો મૂળ કિંમત જેટલી જ ખોટ એટલે કે 20 રૂપિયાની મૂળ કિંમત પર 20% ખોટ જાય તો આપણને કેટલી કિંમત મળે વેચાણ કિંમત 16 રૂપિયા મળે. હવે આપણે એકવાર એક એક્ઝામ્પલ મૂકીને જોઈએ કે 80 રૂપિયા છે બરાબર. તો મૂળ કિંમત દાખલા તરીકે ધારો કે 80 રૂપિયા તો 80 રૂપિયા એના પર કેટલા ટકા ખોટ તો કે 80% ખોટ. 80 રૂપિયાની મૂળ કિંમત પર 80% ખોટ જાય છે આપણને. કેટલા ટકા ખોટ જાય છે 80% ખોટ એટલે કે 100 માઇનસ 80 ભાગ્યા 100. આનું સાદરૂપ આપીએ તો જવાબ 16 રૂપિયા આવે તો જવાબ આપણો 80 સાચો બરાબર. તો હવે આનું સાદરૂપ આપીએ એટલે 80 ગુણ્યા 20 ભાગ્યા 100 કેન્સલ થયા જવાબ શું આવે છે 100. એટલે કે મૂળ કિંમત શું હશે કાં તો 80 રૂપિયા છે અથવા તો 20 રૂપિયા છે. ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. નળ અને ટાંકીનો છે. નળ એ એક ટાંકી 16 કલાકમાં ભરે છે તથા નળ બી તે જ ટાંકી 20 કલાકમાં ખાલી કરે છે. જો બંને નળ એકસાથે ખોલવામાં આવે તો ટાંકી ભરાતા કેટલો સમય લાગે. હવે મિત્રો એક ટાંકી છે અહીંયા બરાબર. હવે શું કીધું છે નળ એક ટાંકી ભરવાનું કામ કરે છે એટલે કે એ નામનો નળ અહીંયા છે એ નળ છે એ ભરવાનું કામ કરે છે. જો 16 કલાક સતત ચાલુ રાખવામાં આવે તો આ ટાંકી ભરાઈ જાય એટલે એ નળ ભરવાનું કામ કરે છે બરાબર. જ્યારે બી નળ તે જ ટાંકી 20 કલાકમાં ખાલી કરે છે એટલે કે બી નામનો નળ છે એ અહીંયા છે જે ટાંકી ખાલી કરવાનું કામ કરે.
હવે જુઓ એક વસ્તુ જુઓ કે નળ એ એકલો સતત ચાલુ રહે તો ટાંકી કેટલી કલાકમાં ભરાઈ જાય? 16 કલાકમાં ભરાઈ જાય. પરંતુ નળ બી તેને ખાલી કરે છે સાથે સાથે, એટલે આપણો જે જવાબ આવશે એ શું આવશે? 16 કલાક કરતાં વધારે આવશે, કારણ કે એ જે બી જે નળ છે આપણો બી નળ એ અહીંયા ખાલી કરવાનું કામ કરે છે. એટલે આ નળ જેટલું ભરતો હશે એમાંથી બી નળ એના 20 કલાકમાં ખાલી કરતો હશે. 16 કલાકમાં એ નળ ભરતો હશે તો બી નળ 20 કલાકમાં ખાલી કરતો હશે. તો આપણે દાખલો ગણીએ કે એ નળ એક ટાંકી 16 કલાકમાં ભરે તો 1 કલાકમાં કેટલી ભરે? 1/16 જેટલી ભરે. હવે બી નળ છે એ ટાંકી ખાલી કરવાનું કામ કરે, એટલે તે કેટલી કલાકમાં? 20 કલાકમાં ખાલી કરે. તો 1 કલાકમાં કેટલી ખાલી કરે? તો કે 1/20 આવે. હવે અહીંયા નિશાની પ્લસની મૂકવી કે માઇનસની? તો કે જો બી નળ ખાલી કરવાનું કામ કરતો હોય તો માઇનસની આવશે, અને બંને નળ ભરવાનું કામ કરતા હોય તો નિશાની કેવી આવે? પ્લસની આવે. બરાબર. તો અહીંયા નિશાની કેવી આવશે? માઇનસની, કારણ કે બી નળ શું કરે છે? ખાલી કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર. તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 20નો અહીંયા ગુણાકાર કરીએ ને 16 અહીંયા ગુણાકાર કરીએ ને છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર 16 દુ 32 320. હવે 20માંથી 16 જાય તો કેટલા વધે? 4 ભાગ્યા 320. હવે ભાગ ઉડાડીએ તો અહીંયા 4 × 8 = 32. તો અહીંયા શું થાય? 1/80. તો કે જો બંને નળ ચાલુ હોય, બંને નળ જો ચાલુ હોય તો એનો દર કેટલો આવ્યો? 1/80. હવે આને ઉલટાવો એટલે આ કેટલી કલાકમાં ટાંકી ભરાય એ આપણને ખબર પડે. તો કે આ બંને નળ ચાલુ હોય, દાખલા તરીકે બંને નળ ચાલુ હોય તો આપણે જોયું કે 1 કલાકમાં કેટલું ભરાય? 1/16 જેટલું પાણી ભરાય. તો બંને નળ ચાલુ હોય તો 1 કલાકમાં કેટલું ભરાય? 1/80 જેટલું ભરાય. તો ટોટલ સમય કેટલો લાગે? તો કે 80 કલાક જેટલો સમય લાગે. બંને ટાંકી ભરાતા 80 કલાક જેટલો સમય લાગે. હવે આ કામનો દર છે. હવે એમને ઉલટાવો એટલે કામ કેટલી કલાકમાં પૂરું થાય એ આપણને મળે. તો કેટલી કલાકમાં પૂરું થાય? 80 કલાકમાં પૂરું થાય.